الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ آج اس وقت ہم ایک ایسے عظیم آستانے میں، ایک ایسی عظیم بارگاہ میں اور ایک اللہ کے برگزیدہ بندے حضور شیخ المشائخ حضرت شیخ پیر علاء الدین چشتی علیہ الرحمت و رضوان عرف لاڈلے مشائخ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ان کا صدقہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ان کے صدقے ہم تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور معزز خواتین، کچھ دیر کے لیے آپ تمامی حضرات اپنی توجہ کو یہاں پر رکھیں تاکہ جو باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں آپ اسے بغور سن کر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش بھی کریں۔ ہم جن کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں، جن کے آستانے میں حاضر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچا رتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درجات کی وہ بلندی عطا فرمائی ہے جو بہت کم لوگوں کو میسر آیا کرتی ہے۔ آپ بڑی شان کے مالک ہیں، آپ بہت ہی اونچا مقام رکھتے ہیں، اور بلکہ ایسے اللہ کے نیک بندے اور ایسے ولی با کمال ہیں کہ فرمایا گیا ولی کی پہچان کے حوالے سے ولی کو جب دیکھیں اور ولی کی پہچان جب کرنی ہو تو کس طریقے سے یہ جانے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو فرمایا گیا ولی وہ ہوا کرتا ہے کہ جن کی پوری زندگی عبادت میں گزارا کرتی ہے۔ آپ حضور شیخ المشائخ کی پوری زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ نے اپنی پوری زندگی عبادت کے اندر گزاری، علم کے حصول کے اندر، اور پھر اس علم کو فروغ دینے کے لیے، اس علم کو پھیلانے کے لیے آپ نے زندگی کا ایک حصہ گزار دیا۔ آپ حضور شیخ المشائخ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چل جائے گا ولی وہ ہوا کرتا ہے کہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اگر کسی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی کا اگر حصہ آپ جانیں تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ نے اپنی پوری زندگی لوگوں سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، اگر بغض بھی رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ ولی وہ ہوا کرتا ہے کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ حضور شیخ المشائخ کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں، آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا تھا وہ آپ کا ہو کر رہ جاتا، اور پھر آپ اسے عبادت اور بندگی کے وہ راز کو جو ہے ان کے سامنے ظاہر فرماتے، مجاہدہ کرواتے، اور پھر اس طریقے سے اس کے دل کو سنوارنے کی کوشش کیا کرتے کہ پھر آپ کی تربیت کا یہ نتیجہ ہوتا، آپ کی نظر ان کے دلوں پر پڑ جایا کرتی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کرتا آتا تو ناقص ہو کر آتا، مگر آپ کی بارگاہ میں رہنے کے بعد وہ کامل ہو کر جایا کرتا تھا۔ یہ حضور شیخ المشائخ کی ذات گرامی ہے، یہ حضور لاڈلے مشائخ کی زندگی طیبہ کا عالم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں یہ تمام کی تمام یہاں پر جو موجود ہے انصاری برادران، الحمدللہ یہ ایک عظیم گھرانہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ جو صحابی رسول ہے، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنہوں نے آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مہمانی کی ہے۔ آپ نے جو ہے آپ کے اس طریقے سے ذاتی گرامی کو اگر دیکھیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور صحابہ جو انصاری صحابہ ہیں ان کی اسلام کی تئیں قربانی کا اگر آپ جائزہ لیں، اسلام کے لیے جو محنت انہوں نے کی ہے، جو مشقت کا انہوں نے جو ثبوت پیش کیا ہے اسلام کو فروغ پہنچانے کے لیے،
रहती दुनिया तक उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। आज मैं आपको थोड़ा उस हवाले से बता दूं ताकि आपको पता चल जाए फरोग दीन के लिए, फरोग इस्लाम के लिए, दीन की इशाअत के लिए आका अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, आका अलैहिस्सलाम की पक्की मोहब्बत और दीन को फैलाने के लिए क्या कुछ कुर्बानियां इन अंसारी साहिबान ने पेश फरमाई है, सहाबा की अजीम जमात ने पेश फरमाई है, जिसकी रहती दुनिया तक मिसाल नहीं मिलती है। अल्लाह अकबर। एक बात तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये कितनी ज्यादा थी, आका अलैहिस्सलाम की उल्फत कितनी ज्यादा थी कि अल्लाह अकबर इसी मोहब्बत और उल्फत का नतीजा था जब आका अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने तैयबा की जानिब आ रहे हैं। आपके साथ आपकी किस्वा जो आपकी ऊँटनी है जब मदीने तैयबा पहुंचती है, दो रिवायत इस हवाले से मिलती है। एक रिवायत तो ये मिलती है कि वो आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था मेरी किस्वा जहाँ ठहरेगी वही मेरी क़याम गाह रहेगी। और फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम की ऊँटनी अगर किसी के मकान के करीब बैठी है तो वो कोई और जात नहीं, हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की ज़ात गिरामी है और फिर ये शरफ आपको हासिल हुआ है। और एक रिवायत ये भी मिलती है कि जब किस्वा मदीने तैयबा पहुंची है और जब उसके बाद हुक्म दिया गया, प्यारे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया और ऊँटनी को छोड़ दिया गया, उसकी नकील को छोड़ दिया गया, ऊँटनी तो वहां जाकर बैठ गई, मगर मदीने तैयबा में रहने वाले और भी दिगर अफराद थे, उन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया हुजूर आप हमारे घर तशरीफ लाए, हुजूर आप हमारे मकान में तशरीफ लाए। इसलिए कि जब कोई मुअज़्ज़ज़ इंसान होता है तो लोग ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए ताकि आपके कदम हमारे घर पर पड़ जाए। वो तो नबियों के इमाम है, वो तो इमामुल अंबिया है, वो तो जाने कायनात है और अब वो मदीना आए हुए हैं तो कौन ये ख्वाहिश नहीं करेगा कि हुजूर हमारे घर पर आए। इसलिए हर एक ने ख्वाहिश का इजहार किया। बहुत सारे लोग जो है वहां पर मौजूद थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है ऊँटनी तो यहाँ पर बैठी हुई है मगर साथ ही साथ में कुरा डाला जाए। जब कुरा डाला गया और उसके अंदर लोगों के नाम लिखे गए जिनके नाम की वो चिट्ठी उड़ जाएगी, बस उसी के मकान पर आका अलैहिस्सलाम जो है जलवा अफरोज होंगे। और जब कुरा के अंदर जब कुरा अंदाजी की गई उस मौके पर भी हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला का नाम निकला और इस बुनियाद पर सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला को ये शरफ हासिल हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप जो है खातिर तवादु करते रहे, अपने मकान में आपने क़याम फरमाया, ये शरफ आपको हासिल हुआ है। ए मेरा आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, ए यहाँ के रहने वाले खुशनसीब अंसारी साहिबों, सुनो अपनी किस्मत पर रश्क करो, नाज करो कि ये शरफ आपके जद्दे अमजद को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। ये क्या कम सआदत की बात है। अल्लाह अकबर। अब उन्होंने जिस तरीके से हुजूर से मोहब्बत की, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का ख्याल रखा, बल्कि जो मुहाजिरीन सहाबा थे उनका भी ख्याल रखा है और जिस तरीके से सहाबा का और जिस तरीके से आका अलैहिस्सलाम का ख्याल रखा, वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता मगर उसकी दो मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा ताकि आप उस चीज को जान सके और महसूस कर सके। अल्लाहु अकबर। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला के मकान के अंदर जलवा फरोज थे। आपका मकान एक मंजिला था, नीचे आपने इस चीज का इजहार किया कि हुजूर मैं रह लेता हूँ और हुजूर आप ऊपरी मंजिल में आराम फरमा रहे हैं। इसलिए का अदब का तकाजा भी ये है कि हुजूर आप ऊपर रहें हम नीचे रहें। आका अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर फरमाया था हमसे मुलाकात करने वाले बहुत सारे अफराद आएंगे तो इसलिए बेहतर और मुनासिब यही मालूम होता है कि निचले मंजिले में हम रहें, आप ऊपर चले जाएं। हुजूर का हुक्म था, प्यारे आका का इरशाद था। अब इरशाद था तो मानना था। हुजूर ने हुक्म दिया कि आप ऊपर रहें। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और आपके साथ आपकी ज़ौजा मोहतरमा अब ऊपरी मंजिले के अंदर आप रह रही हैं मगर अदब रसूल का ख्याल देखें, मोहब्बत रसूल को भी आप देखें, इश्क रसूल भी आप देखें और किस तरीके से आप मेहमानी कर रहे हैं इस चीज का भी अंदाजा आप लगाइए। एक रात ऐसा मौका पेश आया कि जो मटकी के अंदर पानी रखा हुआ था किसी तरीके से वो मटका फूट गया, जहाँ पानी रखा हुआ था वो बर्तन से पानी गिर गया। अब जब पानी जब गिरा है और पहले जमाने के अंदर ऐसी पक्की इमारतें तो नहीं रहा करती थी, सीमेंट वाला काम तो नहीं होता था, मिट्टी के घर बनाए जाते थे। अब उन्हें खौफ ये हो गया कि रात का वक्त है, पानी गिर चुका है फर्श पर, कहीं ऐसा ना होने पाए ये पानी टपक टपक कर नीचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नींद में खलल डाले, आपकी बेअदबी हो जाए। इस चीज को आपने बर्दाश्त न किया। एक ही लिहाफ
لحاف تھا آپ کے پاس جس کے اندر جو ہے روئی بھری ہوئی تھی. آپ نے اس لحاف کو فوراً اس پانی کے اوپر ڈالا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے پانی کو لحاف جو ہے وہ پانی کو جذب کر لے, وہ پانی کو کھینچ لے, اور پھر اس طریقے سے رات کے عالم میں ایک لحاف موجود ہے, ٹھنڈ کا زمانہ ہے, اس چیز کو تو آپ نے برداشت کیا, مگر آقا علیہ السلام کی نیند میں خلل آ جائے یہ برداشت نہ کیا, حضور کو اذیت پہنچ جائے یہ برداشت نہ کیا, حضور کو تکلیف پہنچ جائے اسے برداشت نہ کیا, اور پوری لحاف کو پھیلا دیا. جب پانی سمٹ کر اس لحاف میں آ گیا تب میاں بیوی نے سکون کی سانس لی کہ ہاں اب پانی نیچے نہیں پہنچ پائے گا. آپ اس سے ادب رسول کا انداز لگائیے. اے میرا آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں, اے شیخ المشائخ کے عرس میں آنے والوں, یہاں سے پیغام لے کر جاؤ کہ جن کی بارگاہ میں آئے ہیں ان کے جد امجد کا یہ طریقہ رہا ہے, حضور سے محبت کرتے اور حضور علیہ السلام کی عقیدت اور محبت اس طریقے سے آپ کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کر بسی ہوئی تھی. یہی نتیجہ تھا کہ آج آپ یہ عظیم آستانہ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر آپ تمام حضرات موجود ہے. عشق رسول کو آپ نے پروان چڑھایا ہے, محبت رسول کا درس آپ نے دیا ہے, محبت رسول کی طرف لوگوں کو گامزن کیا ہے. اور اللہ اکبر, یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو میں وہ صحابہ جو انصاری صحابہ تھے ان کی قربانی کی بھی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ وہ انصاری صحابہ انہوں نے دین کے لیے, فروغ دین کے لیے, اسلام کے لیے اور مدینہ طیبہ میں آنے والے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے کیسی قربانی پیش فرمائی ہے. کیسی قربانی, ایسی قربانی پیش فرمائی کہ خدا کی قسم ایسی قربانی رہتی دنیا تو کوئی پیش نہیں کر سکتا. اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی, ہم نے نہیں پڑھا کیسی کہیں مثال ملتی ہو. اللہ اکبر, جب مکہ مکرمہ سے جب تشریف لائے عالم یہ تھا کہ صحابہ آئے ہوئے ہیں, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے بھائی بھائی بنا دیا, ایک انصار کو مہاجر کے ساتھ, تم ان کے بھائی ہو, تم ان کے بھائی ہو. یہ دونوں ایسے بھائی, اور بھائی جب حضور نے فرما دیا تو پھر محبت کا عالم یہ تھا کہ کوئی کیا اپنے سگے بھائی سے محبت کرے, اس سے کہیں بڑھ کر ان انصاریوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کا احترام کیا اور ایسی محبت کی مثال پیش فرمائی ہے. اللہ اکبر, جس کے پاس ایک مکان تھا, مکان کا آدھا حصہ اپنے اس بھائی کو دے دیا. حضور نے فرمایا تم میرے بھائی ہو, یہ میرا مکان ہے, یہ میرے مکان کا آدھا حصہ تمہارا. 2 کمرے ہیں, ایک کمرے تمہارا, ایک کمرہ تمہارا, ایک کمرہ ہمارا. اللہ اکبر, جو کاروبار ہے, کاروبار جو چلتا تھا, بزنس جو چلتا تھا, بزنس کے اندر دکان تھی, پارٹنرشپ کر لیا, آدھے میں آپ میرے پارٹنر ہوں گے, جو منافع ہوگا وہ آپ کا. انہوں نے کوئی مال نہیں لگایا, کوئی موڑی نہیں لگائی ہے, بلکہ بھائی ہو تو کیسا بھائی. اللہ اکبر, یہ ہم تمام کے لیے درس ہے, درس عبرت ہے. زندگی کیسے گزارنی چاہیے آپ اس چیز کو جانیں اور سبق حاصل کریں. کیسی مثال آپ کو مل جائے گی کہ اللہ اکبر, کہا کہ یہ میرا کاروبار ہے, اس کاروبار میں آپ بھی بروبر کے شریک دار ہیں, آپ کو بھی اس کا حصہ مل جائے گا. اللہ اکبر, اور پھر کہا ہی نہیں, اپنے بزنس میں ان کو شامل کر دیا, پارٹنر ان کو بنا دیا, اور پھر جو کچھ بھی منافع ہوتا وہ اپنے بھائی کو دیا کرتے. اللہ اکبر, ایک صحابی رسول انصاری صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے ان کی تاریخ میں پڑھا ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حضرت سعد کا بھائی بنایا تھا, کہا تھا کہ تم, یہ تمہارے بھائی ہے. جب انہوں نے کہا میں بخوشی عبد الرحمن بن عوف کو اپنا بھائی بناتا ہوں, میرے آقا نے فرما دیا ہے, اور اپنے گھر کے اندر بھی ان کو حصہ دار بنا دیا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے تجارت کی منڈی تک پہنچا دو, کاروبار مجھے کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, تو آپ یہاں کے رہنے والے ہیں تو گویا کہ آپ ہمارا تعاون کریں, کوآپریٹ کریں, ہمارا ساتھ دیں تاکہ بزنس جو ہے ترقی کرنے لگ جائے, کچھ اب کاروبار کر سکے. انہوں نے کہا یہ تو میں کروں گا ہی کروں گا, مگر ساتھ ہی ساتھ میں آپ میرے بھائی ہیں تو آپ بھی میرے گھر کے اندر ایک کمرہ ہے تو وہ آپ کا ہوگا, کاروبار میں آپ بھی شریک دار ہوں گے. حتیٰ کہ قربانی اس انداز کی آپ نے پیش فرمائی ہے. انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں, حضرت سعد کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں, اور حضور علیہ السلام نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے, تم میری دونوں بیویاں دیکھ لو, جو تمہیں پسند آ جائے, ایک کو میں طلاق دے دوں گا, ایک تمہارے حق میں رہے گی, ایک میرے حق میں رہے گی. یہ کون قربانی پیش کر رہا ہے؟ یہ انصاری صحابی حضرت سعد نے قربانی پیش فرمائی. مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے میرے بھائی, اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, بس میں یہ چاہتا ہوں تاکہ میں کاروبار کر سکوں, مدینے کی منڈی کے اندر آ سکوں. اللہ اکبر, اور انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے لیے عظیم بات کہی ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ اکبر, قربانی کی یہ مثال بھی آپ کو نہیں ملے گی. جب مکہ مکرمہ سے مہاجرین آئے تھے مدینہ طیبہ, انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے کھیت ہے, اور یہ کھیت کے اندر جو بھی کھیتیاں ہوتی ہے اس کا جو بھی غلہ ہوگا, آپ بھی کھیتی کریں, ہم بھی کریں گے, آدھا حصہ آپ کا, آدھا ہمارا. جب ان
जो है मक्का से आने वालों ने कहा था कि हमें इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, हम इससे नाआशना है, तो उस मौके पर अंसारियों की कुर्बानी का आप अंदाजा लगाइए। उन्होंने कहा था कि अगर आप इससे नाआशना है तो कोई बात नहीं, हम खेती बाड़ी करेंगे, गल्ला हम उगाएंगे, काश्तकारी हम करेंगे, पानी हम सींचेंगे, सारी चीजें हम करेंगे, और जब उससे फायदा होगा आधा आपका होगा आधा हमारा। सुभान अल्लाह। बताइए क्या ऐसी मिसाल मिलेगी? ऐसी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये कुर्बानी इस्लाम की इब्तिदाई दौर की कुर्बानियां हैं। ये तमाम के तमाम अंसारी सहाबा ने ये कुर्बानी पेश फरमाई है, रहती दुनिया तक दर्ज दिया है। ऐ शेखुल मशाइख के आज उर्स में आने वालों, याद रखो ये मिसाल जो सहाबा ने पेश फरमाई है ये कयामत तक के लिए मिसाल होनी चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि उस जमाने में किया तो हम फरामोश कर जाए, नहीं। आज भी अगर हम देखें हमारा भाई परेशान है, उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करे, भाई भूखा है उसकी भूख को मिटाने की कोशिश करे, कोई कपड़े के लिए परेशान है उसको कपड़ा पहनाने की हम कोशिश करें, कोई मकान के लिए परेशानी, हमारी जिम्मेदारी कलमा को होने के हिस्से से उसकी उस परेशानी को दूर करे, कोई बीमार है उसकी मिजाज पुष्टि करे, लोगों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करे। इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, इस्लाम इख्वत की तालीम देता है, इस्लाम भाईचारगी की तालीम देता है, इस्लाम लोगों को दीन से करीब करता है, अल्लाह से करीब करता है, औलिया अल्लाह से करीब करता है, रसूलुल्लाह से करीब करता है। आज हमारी भी जिम्मेदारी है सिर्फ और सिर्फ हम आए यहाँ पर बैठे और बैठकर चले न जाएं, बल्कि अपनी जिंदगी को सही तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। हमारी जो जिंदगी आज के बाद गुजरे, हम ये याद रखें कि हम ऐसे अंसारी सहाबी रसूल की औलाद की बारगाह में हाजिर होकर आए हैं। अब आज के बाद हमारी जो जिंदगी गुजरेगी उनके जद्दे आला ने जैसी तालीम बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर कर बताया है, उस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। एक दूसरे के साथ मोहब्बत का सलूक पेश करें। इस्लाम ने इस चीज के में तालीम दी है। आज छोटी छोटी बातों को लेकर लोग एक दूसरे से दुश्मनियां कर बैठते हैं। आज छोटी छोटी बातों को लेकर कभी बाप जो है उसकी बेटे से नहीं बनती, बेटा बाप का मुखालिफ हो रहा है, माँ बेटी के साथ उसकी नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, बहन भाई की नहीं बनती, बहन बहन की नहीं बनती है। हालांकि इस्लाम ने दर्ज नहीं दिया है। इस्लाम तो भाईचारगी का दर्ज देता है, इस्लाम तो मेल मिलाप का दर्ज देता है, इस्लाम तो मोहब्बत की तालीम देता है। वाकई हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है, इस अंदाज से गुजारनी है। अगर खुदा हमने इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है, कामयाब जिंदगी गुजरेगी, कामरान जिंदगी गुजरेगी। आज हम आए हैं ऐसी अजीम बारगाह में, यहाँ से पैगाम लेकर आप जाएं। सहाबा ने जो तरीका अपनाया और जिसका दर्ज दिया है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरकार से मोहब्बत की तालीम दी। बल्कि मदीने तैयबा के एक सहाबी और मदीने तैयबा के उस जमाने के अंसार सहाबा की जो सरदार हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला ने, उनकी जिंदगी की भी एक झलक आपको बता दूं ताकि आपको पता चल जाए। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला ने जब आका अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा में थे तो अंसार सहाबा के मदीने में वो सरदार थे, सारे अंसार सहाबा उनके मातहत थे। एक मर्तबा मदीने तैयबा का एक बड़ा मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई, बड़ा मशहूर मुनाफिक है, हुजूर जो उन्होंने कुर्बानी पेश फरमाई है आपको बताना चाहूंगा। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर मदीने के अंसार सहाबा के सरदार हैं। अब्दुल्लाह बिन उबई जो पक्का मुनाफिक, दुश्मन रसूल, हुजूर को तकलीफ देना, हुजूर को ईज़ा पहुंचाना, हुजूर को तकलीफ पहुंचाना, ये उसका काम था। अल्लाह अकबर। मगर आप देखें अल्लाह जिसे हिदायत अता फरमा दे, अल्लाह ताला जिसे तौफीक अता फरमा दे, उस पर करम ही करम हो जाया करता है। इसका मामला ये कि हुजूर को हर वक्त तकलीफ पहुंचाना चाहता, हर वक्त हुजूर को सताना चाहता, बल्कि यहाँ तक कि एक मरतबा गज़वा में जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, सहाबा मौजूद थे, उस मौके पर ये भी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है कि मदीने तैयबा के जो रुअसा है, जो मालदार सहाबी है, जो अंसार, जो असर रसूख रखने वाले हैं, हम उनको अलहदा कर देते हैं। जब उनको रोक देंगे तो फिर यहाँ पर मदीने में रह नहीं सकेंगे। गोया कि माअज़ल्लाह ये जो आका अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, इनको हम निकाल भगाएंगे शहर से, ये नापाक इरादा। और फिर इसके साथ साथ में उसका कहना ये भी था कि अल्लाह अकबर, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, इज्जत वाले तो हम हैं, हम इन लोगों को निकालेंगे। उसका इशारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, माअज़ल्लाह, ये नापाक इरादा। मगर आप देखें वही अब्दुल्लाह इब्न उबई का बेटा है, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है, मगर बाप बड़ा मुनाफिक, बड़ा दुश्मन है, बेटा वैसा ही जानिसार और आशिक है। सुभान अल्लाह। सरकार से मोहब्बत,
सरकार से इश्क, सरकार के लिए जान लुटाने का जज्बा हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। अल्लाहु अकबर। अब उसके बाद आलम देखे, जब उस गज़वे के करीब रास्ते से पलट रहे थे, मदीना आ रहे थे, उस मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने अंसार सहाबी के सरदार हज़रत उज़ैर बिन हुज़ैर को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, क्या तुम्हें पता है ये अब्दुल्लाह बिन उबई ने क्या बकवास कही है, ये क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, उस मौके पर वो कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जत तो आपके दर से मिला करती है, इज्जत की खैरात तो आपकी बारगाह से मिला करती है। हुज़ूर आप उसे कुछ ना फरमाए, बल्कि एक वक्त वो आएगा कि इंशाअल्लाह मदीने तैयबा से आप इसे बाहर निकालेंगे। ये आपको क्या निकालेगा, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत है? अल्लाहु अकबर। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि जब ये बात हज़रत अब्दुल्लाह को पता चलती है, जो अब्दुल्लाह इब्न उबई के बेटा, जो बाप मुनाफी के बेटा आशिक है, सुने आप, जब बेटे को बात पता चली, मेरे बाप ने ऐसी बात कह दी है, अल्लाह अकबर, हुजूर से मोहब्बत का आलम देखे फौरी तौर पर जाते हैं और जाने के बाद अपने बाप का रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, ए मेरे बाप सुन ले, तूने गुस्ताखी मेरे रसूल की शान में की है, आका अलैहिस्सलाम की शान में की है। जब तक कि तू अपनी जबान से इस बात का इकरार नहीं कर लेता कि मैं जलील हूँ, रसूल अल्लाह इज्जतदार है, तब तक कि तुझे मदीने में जाने नहीं दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत का आलम है। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर जो अंसारी साहब, ये इस तरीके से कुर्बानी उन्होंने पेश फरमाई है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपके चाहने वाले, या आपके मानने वाले, या आपके अकीदतमंद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, जान चली जाए तो चली जाए, आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐ मुसलमानों, आज मैं आपको ये दर्स देना चाहूंगा, ये पैगाम यहाँ से बताना चाहूंगा, हज़रत लाडले मशाइख की बारगाह में आने वालों सुनो, यहाँ से जाओ तो देखो कि किस तरीके से मोहब्बत रसूल का जज्बा उनके अंदर था और कैसी तालीम उन्होंने अता फरमाई है। हज़रत लाडले मशाइख की अगर जिंदगी को देखें तो आपको उसी का अमली नमूना आपको मिल जाएगा। जो काम जद्द अमजद ने किया वही काम आपको नजर आएगा। हर वक्त यादें इलाही में रहा करते, हर वक्त जिक्र रसूल में रहा करते, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत किया करते, और जो भी उनका मुरीद जब मुरीद होने आता तो उसको इस चीज की तालीम भी दिया करते कि तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी है तो अल्लाह की इबादत में गुजारनी है, पांच वक्ता नमाजों के साथ गुजारनी है, जिक्र खुदा और रसूल करना है, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी है। गोया कि इसकी तालीम हमें अता फरमाई है और ये तालीम आपके ज़ाहिरी हयात तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अब आने वाले, मानने वाले, चाहने वाले, कयामत तक के सारे मुअतक़िदीन के लिए तालीम है कि हम अपनी जिंदगी गुजारे, इनके बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारे, इनके बताए हुए फरमान पर अपनी जिंदगी गुजारे। वाकई अगर हमने इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी तो इंशाअल्लाह कामयाब और कामयाब हो जाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाबियां कदम चूमने लग जाएंगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये महीना भी कुतुबुल अख्ताब का महीना है, ये महीना हज़रत लाडले मशाइख का महीना है, ये महीना बड़ा बाबरकत और बड़ा मुबारक महीना है। हर एक जगह पर जहाँ देखो औलिया के तज़किरे हो रहे हैं, औलिया की नियाज हो रही है, औलिया को याद किया जा रहा है, उनको पुकारा जा रहा है। खुदा की कसम, जहाँ जहाँ अल्लाह के नेक बंदे आराम फरमाए वो जगह बड़ी मुबारक है, और उनको जहाँ से पुकारा जाए वो दस्तगीरी फरमाते हैं, परेशानियों को दूर फरमाते हैं, हाजत रवाई करते हैं। अल्लाह ताला ने वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई है, मगर याद रखें सिर्फ और सिर्फ नाम लेने की हद तक हम मुअतक़िद न रहें। सिर्फ और सिर्फ इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन नहीं छोड़ेंगे, या हम उनकी बारगाह में जाते आते सिर्फ हमारी मोहब्बत इस हद तक नहीं होनी चाहिए। हमारी मोहब्बत अगर हो तो इनका मिशन क्या है, वो मिशन को हम देखें, इन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है, अपने मुरीदीन को क्या दर्द दिया है, अपने मुरीदों को क्या तालीम दिया करते थे और क्या पैगाम वो नशर किया करते थे। आज जरूरत इस बात की कि उस पैगाम को हम भी आम करें, हम भी उन बातों को बताएं। आप देखें वो अल्लाह की इबादत करते, हुजूर से मोहब्बत क्या करते, क्या वाकई हमारी इबादतें हो रही है? आज अगर कहीं पर फसादात होते हैं, कहीं पर मस्जिदों को वीरान किया जाता है या मस्मार किया जाता है, शहीद किया जाता है, दुनिया का रहने वाला कहीं पर भी मुसलमान हो बेचैन बेकरार हो जाता है। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या हम किसी मस्जिद के हवाले से इतने बेचैन और बेकरार होते हैं, क्या हम उसे आबाद करने की कोशिश भी कर रहे हैं? अर्ज ये कर रहा था, बस अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ये पैगाम, आखिरी बातें जो अर्ज कर रहा हूँ उसे अपने जहन में महफूज कर लें, और यहाँ से जब जाएं तो इस पैगाम के साथ जाएं, अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। 5:15 बजे इंशाअल्लाह असर की जमात होगी। अब तमाम हज़रात वक्त का ख्याल रखें, नमाज असर को अदा करें। 5:15 बजे इंशाअल्लाह असर की जमात होगी। अब तमाम हज़रात वक्त का ख्याल रखें, नमाज असर को अदा करें। 5:15 बजे इंशाअल्लाह असर की जमात होगी। अब तमाम हज़रात वक्त का ख्याल रखें, नमाज असर को अदा करें। 5:15 बजे इंशाअल्लाह असर की जमात होगी। अब तमाम हज़रात वक्त का ख्याल रखें, नमाज असर को अदा करें। 5:15 बजे इंशाअल्लाह असर की जमात होगी। अब तमाम हज़रात वक्त का ख्याल रखें, नमाज असर को अदा करें। 5:15 बजे इंशाअल्लाह असर की जमात होगी। अब तमाम हज़रात वक्त का ख्याल रखें, नमाज असर को अदा करें। 5:15 बजे इंशाअल्लाह असर की जमात होगी। अब तमाम हज़रात वक्त का ख्याल रखें, नमाज असर को अदा करें। 5:15 बजे इंशाअल्लाह असर की जमात होगी। अब तमाम हज़रात वक्त
تو آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ آج ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ آج ہم مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، ہم خود نمازوں کی طرف نہیں جاتے، ہم خود اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کہیں پر فسادات ہوتے ہیں اور اس طریقے سے بے حرمتیاں ہوتی ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مسجد جو ہے شہید کر دی گئی ہے یا اس طریقے سے بے حرمتی کی گئی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، ان کو سکھانے کی کوشش کریں، آقا علیہ السلام کے فرامین کو بتائیں، اس کو سکھانے کی کوشش کریں۔ ان کی پوری زندگی حضرت لاڈلی مشائخ کی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا، انہوں نے زندگی کا ایک مکمل حصہ تعلیم دین کے حصول کے اندر حاصل کرتے ہوئے گزارا ہے، علم کو حاصل کرتے رہے، علم کو سیکھتے رہے۔ ان کے ساتھ ساتھ میں حضرت بندہ نواز یسوع دراز علی رحمت الرضا کی ذات گرامی بھی ہے، ان دونوں حضرات نے علم کے حصول کے لیے بڑی محنتیں کی ہے، بڑی مشقتیں کی ہے اور تعلیم کو حاصل کرتے رہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج ان کا فیضان آپ نظر آ رہا ہے۔ آپ کو یاد رکھ لیجئے، یہ ان کا مشن تھا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ آپ پتا ہے آپ کو، جب آپ کی بارگاہ میں کوئی مرید ہونے کے لیے آتا، حضرت لاڈلی مشائخ پیر علاء الدین چشتی علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر آپ 2-3 طریقوں سے مرید کیا کرتے، اور مرید کرنے کے بعد جب اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے، اپنے مریدوں کو جو کچھ باتیں بتاتے، یاد رکھ لیجئے، اس پیغام کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، آپ اپنے مریدوں سے فرماتے، اے میرے مریدوں، مرید تو تم ہو گئے ہو، اور جو طریقہ تھا اس طریقے سے مرید تو کر لیتے، مگر اس کے بعد آپ اس سے عہد لیتے، ایک پیمان لیتے، ایک وعدہ لیتے، اور اس کے بعد کہتے تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس سے بری چیز نہ دیکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اس سے بری چیز نہ بولنا، اپنے کان کی حفاظت کرنا، بری چیز نہ سننا، اور گویا کہ اس طریقے کی آپ جو ہے ان سے وعدہ لیا کرتے تھے۔ آج بتائیے ہمارے حالات کیا ہے؟ آج موبائل کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، آج ہم گانے بھی سن رہے ہیں، آج ہم بے حیائی بھی کر رہے ہیں، اس کے مناظرے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ آج ہماری کیفیت بن چکی ہے، اور ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، حضرت لاڈلی مشائخ سے محبت کرتے ہیں۔ کہاں محبت ہے ہماری؟ جو ان کا طریقہ اور ان کا جو فرمان ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے، تو یہ محبت کہاں سے ہوگی؟ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر باتوں سے وہ بھی مانتا ہے، اس کی ہر ادا کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے قوم کو بھی اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ واقعی اگر ان سے محبت ہے تو پھر ان کے فرامین پر عمل بھی کرے، اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، ہم ان کے معتقد ہیں، ہم ان کے ماننے والے، چاہنے والے، ان کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں، تو ان کا فرمان ہمارے لیے ہے، اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام حضرات کے لیے یہ ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے۔ اس سے اپنی زندگی گزارے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے، عبادت کرنے لگ جائے، بندگی کرنے لگ جائے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنے آپ کو علم سے آشنا کرائے، اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دلائے، تاکہ وہ بچہ اور بڑا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت صحیح طریقے سے کر سکے، عبادت و بندگی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہے، ذکر خدا و رسول کرتے رہے، اور انشاءاللہ یہ سارے معاملات رہیں گے تو پھر بارگاہ میں ادب کس طریقے سے، اولیاء کی تعظیم کس طریقے سے، اولیاء کی بارگاہ میں جائے تو نیت اور ارادہ کیا لے کر جائے، یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی۔ انسان بس یہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہ بتا دوں، صرف ایک جملے میں اتنا بتا دوں کہ جب بھی اللہ والے کے پاس جائے دل صاف ستھرا کر کے جائے، انشاءاللہ ان کا فیض ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، کبھی کسی کی تمنا کیا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے صرف اور صرف مقصد یہ ہو، اور سرکار غوث اعظم نے فرمایا ہے اور ان کا طریقہ رہا ہے، جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ اللہ والے میں آج آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، نظر کرم کرنا آپ کا کام ہے، بس آپ نگاہ فرما دے، میری قسمت بدل جائے گی، سنور جائے گی، اس عقیدت کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، آپ کا فیضان جاری ہو جائے گا۔ یاد رکھ لیجئے، ان کی نگاہ کرم کے محتاج بن کر جب چلے جائیں تو انشاءاللہ وہ جب نظر اٹھے گی بگڑی بنتی نظر آئے گی، ساری مرادیں پوری ہو جائے گی، ساری حاجتیں پوری ہو جائے گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اس لیے اس چیز کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت پیر علاء الدین چشتی علی رحمت الرضا اور لاڈلی مشائخ علی رحمہ کا جو صدقہ عطا فرمائے، بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے، ان کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے، ان کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی تقوی و پرہیزگاری کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی طہارت کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے علم کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے فضل و کمال کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے، اور اسی پر اپنی زندگی گزارنے کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔